ओम शांति 30 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे वर्तमान तुमे माने बाबांको उपरे समर्पित होई जाओ तेबे 21 जन्म पाई तुमे माने सदा सुखी होई जीवो। वर्तमान तुमे माने बाबांको उपरे समर्पित होई जाओ तेबे 21 जन्म पाई तुमे माने सदा सुखी होई जीवो। प्रश्न ज्ञानी पिला मानंकु निजर अवस्था को ठीक रखिबा पाई केउ अभ्यास को पक्का करिबा उचित? ज्ञानी पिला मानंकु निजर अवस्था को ठीक रखिबा पाई केउ अभ्यास को पक्का करिबा उचित? उत्तर सकाळु सकाळु अर्थात अमृत बेलारे उठिबार अभ्यास। सकाळु सकाळु उठी बाबांको स्मृति रे बसिबा एहा बहुत भल धारणा अर्थात अभ्यास अटे। जेउ पिला माने शीघ्र सोई जाती एवं शीघ्र उठी जाती सेमानकर अवस्था सारा दिन ठीक रही थाए। अज्ञानी मानक निद ठारू ज्ञानी पिला मानकर निद अधा हेबा उचित। राति 10टा सुधा सोई जाओ एवं 2टा ठारू उठी जोगरे बस। गीत मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। पिला माने समस्ते सम्मुखरे बसिछंती एवं जानिछंती जे आमे माने जीवात्मा अटू। एठारे तो जीवात्मा माने रहिबे जेतेबेले आत्मा शरीर रे नाही तेबे नग्न अटे ताको अशरीरी कुहा जाए। तुमे माने तो शरीर सहित बसिछ। आत्मा बा परमात्मा जे पर्यंत शरीर को न आसीछंती तेबे कथा कहि परिबे नाही। तुमे जीवात्मा माने जानिछ एबे आमे बाबांको सम्मुखरे बसिछु। अबिकल जेपरि 5000 वर्ष पूर्वरु सम्मुख को आसीथिले पिला माने निश्चित बाबांको ठारू संपत्ति ही नेबे। जानिछंती आमे निजर परम पिता परमात्मा अविनाशी पितांको सम्मुखरे बसिछु। काहींकी बसिछु? बाबांको ठारू असीम संपत्तिर अधिकार नेबा पाई। जेपरि स्कूल रे पिला माने भाबी थांती आमे शिक्षकंको ठारू इंजीनियरी बारिस्टरी शिक्षा करूछु सेही परी लक्ष्य एवं उद्देश्य रही थाए। तुमे पिला माने जानुछ परमपिता परमात्मा आमको ब्रह्मा मुख द्वारा राजयोग शिखाउछंती। भगवान उवाच एहा पिला मानंको बुझा जाईछि जे भगवान निराकारंको कुहा जाउछि। जीवात्मा माने पुनर्जन्म निश्चित नेई थांती। कौनसी सन्यासी को तुमे पचार मनुष्य पुनर्जन्म नियंती तेबे एपरी कहिबे नाही जे नेउ नाहंती नचेत 84 लाख जन्म किपरि कहि थांते। पचार तुमे पुनर्जन्म को मानुछ? एहा तो निश्चित अटे। आत्मा संस्कार अनुसारे गोटिए शरीर छाड़ी पुणी आउ गोटिए नहीं थाए। एही भली केही केही मनुष्य 84 जन्म नहीं थांती। 84 लाख जन्मर कथा ही नाही। प्रथम जन्म निश्चित बहुत भल सतो प्रधान होइथिबो। शेष जन्म छी छी अर्थात निकृष्ट तम प्रधान होइथिबो। 16 कलारू पुणी 14 कला 12 कला होई चलिबो। पुनर्जन्म निश्चित नेबे। पचारिबा उचित परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नेउछंती ना पुनर्जन्म रहित अटंती? देख एही कथा बहुत सूक्ष्म अटे। जदि कहिबे जन्म मरण रहित अटंती तेबे पुणी शिव जयंती प्रमाणित होई परिबो नाही। कहिबे शिव जयंती पालन हेउछि तेणु बुझाई दिया जाए हाँ शिव जयंती अछि किंतु जन्म साथी रे मरण जहा को कुहा जाउछि ताहा नाही। जदि मृत्यु अछि तेबे पुनर्जन्म नेबाकू पड़िबो। परमात्मा पिता केबे पुनर्जन्म नियंती नाही। सीए एही शरीर रे थरे मात्र आसंती पुणी पुनर्जन्म रे आसंती नाही। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित अटंती। सीए केबे हेले सतो प्रधान रु तमु प्रधान हुअंती नाही। आत्मा माने तो समस्ते जन्म मृत्यु रे आसी
ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ବାବା ଆସନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ପୁଣି ମାୟା ପତିତ କରିଦିଏ। ବାବା ତ କେବେ ହେଲେ ପତିତ କରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କେବେ ହେଲେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ ହେବାର ମତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ମତ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପତିତ ପାବନ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ରାବଣର ମତ ଆଧାରରେ ଦୁଃଖଧାମ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁଖଧାମ ଥିଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା, ବାବା କେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ମତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ହିଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ସେହି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମେ ଜଗତ ଜିତ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧନକୁ ମାୟା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନା, ୟାଙ୍କୁ ମାୟାର ନିଶା ବହୁତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମାୟାର ନିଶା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରାବଣର ପୁତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇ ନଥାନ୍ତି। ପୁତଳିକା ତ ଶତ୍ରୁର ତିଆରି କରାଯାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେହ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକର ବଶୀଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛ। ପରମତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ମତ, ଶ୍ରୀମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହେଲା ବାବାଙ୍କର। ତାହା ହେଲା ରାବଣର ମତ ବା ପରମତ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ହିସାବ ଶୁଣାଉଛ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ କିପରି 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ 2250 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଇସଲାମୀମାନଙ୍କୁ 2500 ବର୍ଷ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅଧା କଳ୍ପ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ନାହାନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷରେ ହିଁ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ତେବେ ତ 5000 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ହୋଇଯାଉଛି। ନାଟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ପର୍ବ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ବାବା ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ କଥା। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏସବୁ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ କଥା। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, ଆତ୍ମା ଏହି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି। ମୁଁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି। ଆପଣ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତୁମର ପିତା? ତୁମେ କହିବ, ହଁ ବାବା, ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆପଣ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇଥିଲି। ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ମାୟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଦେଉଛି। ମାୟା ସମ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ବାବା ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ଅନେକ ଥର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
କିଏ ସୁପୁତ୍ର ତ କିଏ ପୁଣି କୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କେହି ନିଜ ସନ୍ତାନ ତ କେହି ସାବତ ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି। କଞ୍ଚା ପାଚିଲା ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ପରିପକ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟା ଜିତି ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବୁ। ବିକର୍ମର ବୋଝ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବ ସେତେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାପାତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇ ଚାଲିବ। ଅଗ୍ନି ଜିନିଷକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ତୁମର ହେଲା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ଏହା ବେହଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ବେହଦ୍ର ସେଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ବେହଦ୍ ଯଜ୍ଞର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଚାଲି ନଥାଏ। 7-8 ଦିନ ବା 1 ମାସ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ଏହି ଯଜ୍ଞ ତ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବାବା ତ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମର ବୋଝ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ପତିତ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଆଗରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ଯେବେ ଆପଣ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବି। ତୁମ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇଯିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିକଟରେ ଓ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା। ବିବାହ ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବି। ଏବେ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ତୁମକୁ ସଦା ସୁଖୀ କରିଦେବି। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ। ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଏହି କଥା କେବେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିଦିଅ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଚିଲ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ତ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ମାତ୍ରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁରଲି ଦ୍ୱାରା ସତେଜ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସାରା ଦିନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। 4-5 ବର୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ରହି ଭଲ ସେବା କଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାୟା ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚଢ଼େ ତୁ ଚାଖେ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ, ଗିରେ ତୁ ଚକନାଚୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚଢ଼ିବ ସିଏ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରେମର ରସାସ୍ୱାଦ କରିବ। ନଚେତ୍ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଧୋଗାମୀ ହେଲା ସେ ଆତ୍ମା ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ଦେଖୁଛ କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି। ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପଦ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିବ ନା। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ପଦବୀ ତ ରହିଛି ନା। ସ୍କୁଲରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଜାପଦ ମିଳିଲେ ବି ଚଳିବ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ନା, ଏହାକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୀନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କୁହାଯିବ। ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଅଧିକାର ନେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର 1 ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଏହା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ ଅଟେ। ତୁମେ ଆଶା କରୁଛ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାବାଙ୍କ ଗଳାର ହାରରେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଯିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମାୟା ଏଭଳି ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି ଯାହାକି ଏକଦମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ହିଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତୁମର ଏହା ମଣିଷ ଦୌଡ଼ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି।
ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ନେଇ ନେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି। କହୁଛି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ବାବା ତ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବି। ତେଣୁ ଯେତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଛ, ସେହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ 8 ଘଣ୍ଟା ତ ରୁହ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଯଦି ତୁମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଏହି ସେବା କରିବ ତେବେ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। 8 ଘଣ୍ଟା ଏହି ସେବାରେ ଦିଅ, ବାକି 16 ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ମୁକ୍ତ ରହୁଛ। ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ତୁମେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ତ କେଉଁଠି ବି ବସି ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ତୁମକୁ ସକାଳେ ମିଳିବ। ସିନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି, ସବେରେ ସୋନା ସବେରେ ଉଠନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବା ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା। ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଗୁଣବାନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇଯାଅ ଏବଂ ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମର ନିଦ ଅଧା ହେବା ଉଚିତ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ ନା। ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଶୋଇଯାଅ, 2ଟା ସମୟରେ ଉଠିପଡ଼। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ରୋଜଗାର ହେବ। ତୁମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଭୋର 2ଟା ସମୟରେ ନହେଲେ 3ଟା ସମୟରେ ଉଠ, 4ଟା ସମୟରେ ଉଠ। ସେହି ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନସାନ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରାୟତଃ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବହୁତ ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବାରେ କ୍ଳାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ରୋଜଗାର ସମୟରେ ତ ଖୁସି ରହିବ ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରିଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନମତ ବା ପରମତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। 21 ଜନ୍ମ ସଦା ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନମତ ବା ପରମତକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବଜ୍ଞା କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସେବା ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସେବା ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଇଲ୍ କରୁଥିବା ମୋହଜିତ ଭବ। ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ନିଜର ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଇଲ୍ କରୁଥିବା ମୋହଜିତ ଭବ। ଯେପରି ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ସବୁକିଛି ଉଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ୱାରିସ କରି ଯଦି ସବୁକିଛି ଉଇଲ୍ କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆସିଯିବ ଏବଂ ଏହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋହ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ସାକାର ପିତା
ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ୱିଲ୍ କରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସେବାରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ ମୋହଜିତ୍ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହେବା ପାଇଁ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ପରସ୍ପରର ସ୍ନେହୀ ହେବା ପାଇଁ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ଖୁସିର ଲହର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସିର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଚମକୁଥାଉ। ଏହିଭଳି ହର୍ଷିତ ମୁଖ ହୋଇ ରୁହ। ଏଥିପାଇଁ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ସରଳତା ରୂପକ ନବୀନତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସାଧାରଣ ବାଣୀ ନ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଏଭଳି ନବୀନତା ହେଉ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ତାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।